અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની રોડ કમિટીમાં શહેરના વિવિધ જગ્યાએ રોડ બનાવવા માટેના 900 કરોડથી વધુના રોડ બનાવવા કામોને મંજૂરી આપવામાં આવી છે. મહત્વની બાબત છે કે 700 કરોડના કામ એકમાત્ર કોન્ટ્રાક્ટર આરકેસી ઇન્ફ્રા બિલ્ડ પ્રાઇવેટ લિમિટેડને આપવામાં આવ્યું છે. સોમવારે રોડ એન્ડ બિલ્ડિંગ કમિટીની જે બેઠક મળી તેમાં માનીતા કોન્ટ્રાક્ટરને કોન્ટ્રાક્ટ આપવામાં આવ્યો તે પ્રકારના આરોપો વિપક્ષ દ્વારા કરવામાં આવ્યા હતા. રોડ કમિટીમાં આરકેસી ઇન્ફ્રા બિલ્ડ પ્રાઇવેટ લિમિટેડને 661.25 કરોડ, એપેક્સ પ્રોટેક્ટ LLPને 63.82 કરોડ અને નારાયણ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને 77.96 કરોડનું કામ આપવામાં આવ્યું તેવી વાત સામે આવી છે. અને આ મામલે સંદર્ભમાં શું સામે આવી છે વાત, આને લઈને શું કહી રહ્યા છે રોડ એન્ડ બિલ્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન જયેશ પટેલ, તે સાંભળીને. તમે જે વાત કરો છો, આખા અમદાવાદની 60 ફૂટના ઉપરના રોડ જે રોડ પ્રોજેક્ટ દ્વારા આ ટેન્ડર પાડવામાં આવ્યું છે અને આરકેસીનું આ 5 વર્ષની લાયબિલિટીવાળો ગેરંટીવાળો રોડનું ટેન્ડર છે. અને આખા અમદાવાદમાં જેમ જેમ જે જગ્યાએ જે ઝોનમાં જે ડિમાન્ડ આવશે એ રીતે આપણે 1 વર્ષનું વાર્ષિક ARC ટેન્ડર આપણે મંજૂર કરીશું. આપણે સાંભળ્યા, આ હતા રોડ એન્ડ બિલ્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન જયેશ પટેલ. તેમણે કહ્યું છે કે અલગ ઝોનમાં નવા રોડ બનાવવા, રિસરફેસ કરવા માટે આરકેસી કંપની સૌથી વધારે 661 કરોડના કામ આપવામાં આવે છે. રોડ પ્રોજેક્ટ ભાગના એન્જિનિયરો દ્વારા બનાવેલા અંદાજિત ભાવ કરતાં 32% વધુ ભાવે આ કંપનીનો કોન્ટ્રાક્ટ આપવામાં આવ્યો છે. આ કોન્ટ્રાક્ટર ઉપર ભૂતકાળમાં કેસ પણ કરવામાં આવ્યો છે. યોગ્ય બેરિકેટિંગ નહીં કરવાના કારણે QT દ્વારા અકસ્માત થતાં પોલીસ ફરિયાદ પણ કરવામાં આવી હતી. અંગે વિપક્ષનું કહેવું છે કે એક જ કોન્ટ્રાક્ટરને મોટા પાયે કામગીરી આપવામાં આવી છે અને અમદાવાદ શહેરમાં દર વર્ષે બજેટના મોટાભાગનો ખર્ચ રોડ પ્રોજેક્ટ પાછળ ખર્ચવામાં આવતો હોય છે, પરંતુ ચોમાસાની સિઝને તમામ રોડ તૂટી જતા હોય છે અને બિસ્માર હાલતમાં પણ જોવા મળતા હોય છે. ત્યારે આ મામલે શું કહી રહ્યા છે વિપક્ષના નેતા શહેજાદ ખાન પઠાણ, તે સાંભળી લો. છે માનીતા કોન્ટ્રાક્ટરોને જ આપવામાં આવે છે અને સાથે સાથે મોટા પાયે ખર્ચ કરવામાં આવે છે, પરંતુ રોડની ગુણવત્તા બી સારી હોતી નથી. अहमदाबाद स्मार्ट सिटी में सबसे बड़ी यदि फरियाद हो तो सड़कों के विभाग में होती है. एक तरफ गुजरात हाईकोर्ट अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को बार बार फटकार लगाता है, लेकिन अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन सुधरने का नाम नहीं लेता. आज ही के दिन रोड एंड बिल्डिंग कमेटी में एक बहुत विवादित दरखास्त अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में आई हुई है कि अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक ही कॉन्ट्रैक्टर को, जिसके ऊपर पहले भी FIR की गई थी, उसी कॉन्ट्रैक्टर को अहमदाबाद शहर के 50% का बजट जो रोड विभाग का होता है उसका 661 करोड़ रुपए का काम दिया गया है. सबसे बड़ी बात तो यह होती है कि एक तरफ अहमदाबाद शहर में समय से सड़कों का काम पूरा नहीं होता और सड़कों का काम पूरा ना होने से लगातार अहमदाबाद शहर में सड़कों पर गड्ढे पड़ते हैं. बरसात का समय आता है, बरसात में अहमदाबाद शहर में तकलीफ होती है, लेकिन फिर भी अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारी और अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सत्ताधीशों सुधरने का नाम नहीं लेते और एक ही कॉन्ट्रैक्टर को 661 करोड़ रुपए का कार्य देने का काम करते हैं. वही दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी आज ये भी बताना चाहती है कि पिछले 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने रोड प्रोजेक्ट द्वारा 2283 करोड़ रुपए का खर्च किया गया है. जोन वाइज 7 जोन में 674 करोड़ रुपए की बड़ी रकम सड़कों में निर्माण के लिए खर्च की गई है. स्वर्णिम योजना के अंतर्गत 1714 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, यानी कि टोटल 4946 करोड़, करीबन 5000 करोड़ रुपए का बजट भारतीय जनता पार्टी ने अहमदाबाद शहर की जनता के लिए यूज किया गया है. सबसे बड़ा सवाल तो यह उठता है कि पिछले 5 वर्षों में यदि 5000 करोड़ रुपए का बजट इस्तेमाल करने के बाद भी अहमदाबाद शहर की जनता को गड्ढे वाली सड़कें मिलती हो, तो ये साफ बताता है कि इसी प्रकार के कॉन्ट्रैक्टरों के द्वारा कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के कारण आज जनता के टैक्स के पैसों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है. वही फरियादों की बात की जाए तो पिछले 5 वर्षों में सड़कों के मामले में ही अहमदाबाद शहर की जनता के द्वारा ऑनलाइन 1,53,408 फरियाद सिर्फ ऑनलाइन अहमदाबाद शहर की जनता ने की है. ऑफलाइन कंप्लेंट की बात करें तो यह आंकड़ा और भी डबल हो सकता है, यानी कि डेली की यदि हम बात करिए जाए तो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में सिर्फ सड़कों के मामले में, टूटी हुए गड्ढों और टूटी हुई सड़कों के मामले में डेली 419 कंप्लेन अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में ऑनलाइन आती है. यदि 5000 करोड़ रुपए का बजट खर्च होने के बाद भी यदि हर रोज 400 से अधिक कंप्लेन सड़कों पर आती है, तो ये साफ बता रहा है कि सड़कों के मामले पर, रोड प्रोजेक्ट के मामले पर कहीं ना कहीं
अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अहमदाबाद शहर की जनता के टैक्स के पैसों के साथ और कॉन्ट्रैक्टरों के साथ मिली भगत कर बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहा है। આપણે સાંભળ્યા હતા વિપક્ષના નેતા શહેજાદ ખાન પઠાણ તેમણે કહ્યું છે કે આમ દર વર્ષે કરોડ રૂપિયાનો રોડ બનાવવામાં આવે છે, પરંતુ ચોમાસાના કારણે રોડ ધોવાઈ જાય છે ત્યાંનો રોડ ધોવાઈ જાય છે ત્યારે તેની ગુણવત્તા સામે સવાલો ઊભા થયા છે. માનીતા કોન્ટ્રાક્ટરને કમાણી કરવા માટે કોન્ટ્રાક્ટ આપવામાં આવે છે, પરંતુ સાથે સાથે ગુણવત્તાવાળા રોડ બને તેનું પણ તંત્ર ધ્યાન રાખે તે જરૂરી છે. જે રીતે હાલ સત્તાપક્ષ અને વિપક્ષ સામસામે આવ્યા છે તેના કારણે રાજકારણ ગરમાયું છે. દર્શક મિત્રો, એન કવરેજ ન્યૂઝને આપ લાઇક કરી લો, સબસ્ક્રાઇબ કરી લો અને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં.